पहले कायरो का रास्ता था 900 किलोमीटर दूर, फिर जॉर्डन 600 किलोमीटर दूर, फिर आखिर में एयरपोर्ट की तरफ पहुँचे हम। और वहाँ पे जो है एयरपोर्ट पे इन्होंने हमें बहुत सारे मुल्कों के डेलीगेशंस आए हुए थे, एम्बेसी के लोग आए हुए थे वहाँ पे, लेकिन किसी से नहीं मिलने दिया किसी ने। और हमें एयरपोर्ट पे जहाज़ में सवार किया और वहाँ से फिर हम टर्की आए। Free Palestine, free Gaza. Free Palestine, free Gaza. Free Palestine, free Palestine, free Palestine, free Palestine, free Palestine, free Palestine, free. اسرائیل کی قید سے رہائی پانے والے سماجی کارکن سعد ایدھی کراچی پہنچ گئے ہیں۔ ایئرپورٹ پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے۔ اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ چین کے حوالے سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پیغام۔ سرکاری دورے کے سلسلے میں صوبہ زی جیانگ کی خوبصورت شہر ہانگجو پہنچ گیا ہوں، وزیر اعظم کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ تو آپ کو یہاں اپڈیٹ کرتے چلے اس اہم خبر سے متعلق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ چین کے حوالے سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پیغام۔ سرکاری دورے کے سلسلے میں صوبہ زی جیانگ کے خوبصورت شہر ہانگجو پہنچ چکا ہوں، وزیر اعظم کی جانب سے پیغام میں ایسا کہا گیا۔ اپنے اور وفد کے پرتپاک استقبال پر صوبہ زی جیانگ کی قیادت کا مشکور ہوں۔ وزیر اعظم نے مزید لکھا کہ ڈیجیٹل معیشت، آئی ٹی، ٹیلی کمیونیکیشن، زراعت میں عالمی تعاون مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عثمان خان موجود ہیں۔ جی عثمان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعظم شہباز شریف چونکہ چین کے دورے پر پہنچے اور اسی حوالے سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پیغام بھی جاری کیا۔ انہوں نے ان کا کہنا تھا کہ سرکاری دورے کے سلسلے میں صبح جی جیانگ کے خوبصورت شہر ہانگڑو پہنچا ہوں۔ اپنے اور وقت کے پرتپاک استقبال پر انہوں نے قیادت کا شکریہ ادا کیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جی جیانگ کی قیادت سے مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے خواہاں ہیں۔ ڈیجیٹل معیشت، آئی ٹی، ٹیلی کمیونیکیشن، زراعت، قابل تجدید توانائی میں عالمی تعاون مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چین اپنے سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے کی یاد منا رہا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ اور چینی قیادت کے ساتھ ملاقات کے بھی وہ منتظر ہے اور ان کا کہنا تھا کہ دونوں برادر ممالک کے درمیان صحیح عثمان خان، آپ نے اپڈیٹ کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ خطے میں قیام امن و استحکام کی کوششوں میں پاکستان فرنٹ لائن پر۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی صفاتی محاذ پر سرگرم۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سپہ سالار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی اہم ملاقات خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کی اہم ایرانی شخصیات سے ملاقاتیں بھی شیڈول ہیں۔ امریکہ سے مذاکراتی عمل جاری ہے۔ معاملات انتہائی پیچیدہ اور حساس نوعیت کے ہیں جن پر فوری پیش رفت کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ایرانی ترجمان اسماعیل بقئی کہتے ہیں اس وقت یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ ایران کی بنیادی توجہ موجودہ کشیدگی اور جنگی صورتحال کے مکمل خاتمے پر مرکوز ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان اختلافات گہرے ہیں۔ چند ملاقاتوں یا مختصر مدت کی بات چیت کے ذریعے کسی حتمی نتیجے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ سفارت کاری طویل اور مرحلہ وار عمل ہے جس میں وقت درکار ہوتا ہے۔ اسماعیل بقئی نے واضح کیا کہ تہران میں پاکستانی اعلیٰ حکام کی موجودگی فیصلہ کن مرحلے کی نشاندہی کرتی ہے۔ جوہری مذاکرات کی تفصیلات پر بات نہ کرنے کی وجہ واضح ہے۔ ماضی میں ایسا کرنے سے جنگی صورتحال پیدا ہوئی۔ ایران NPT کا رکن ہے اور پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی کے استعمال کا حق رکھتا ہے۔ جوہری معاملہ اب ایک حساس اور فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات کی ممکنہ ناکامی پر دوبارہ حملوں کا خدشہ ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران جنگ پر اہم مشاورت شروع کر دی ہے۔ امریکی صدر نے سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ ہنگامی ملاقات کی جس میں نائب صدر JD وینس، وزیر دفاع، CIA ڈائریکٹر اور دیگر حکام شریک ہوئے۔ امریکی حکام کے مطابق صدر ٹرمپ ایران پر حملے کے آپشن پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ مذاکرات میں پیش رفت کی صورت میں فیصلہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر کہا ایران جنگ جلد ختم ہو جائے گی۔ تہران کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ We do what we've done in Venezuela, you see, what we've done to Iran. Iran is dying to make a deal. We'll see what happens, but we hit them hard. And we had no choice because Iran cannot have a nuclear weapon. They cannot have it. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتیرس کو فون۔ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ کے ضرورت سے زیادہ مطالبات امن کی مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ امریکہ کی متضاد پالیسیوں اور فوجی کارروائیوں سے سفارتکاری کو نقصان پہنچا۔
सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल को मुस्तरद करते हैं। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए सिफारती अमल जारी रखने पर जोर देते हैं। आगे बढ़ते आपको बताते हैं, अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया ने ग्रीन कार्ड हासिल करने का अमल मजीद सख्त कर दिया। दरख्वास्त गुजारों को आमतौर पर बैरून ममालिक से ही अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश के लिए अप्लाई करना होगा। अमरीकी शहरियत और इमिग्रेशन सर्विसेज के मुताबिक नई गाइडलाइंस में स्टूडेंट्स, आरजी वर्कर्स और सयाह शामिल हैं। अमेरिका में ग्रीन कार्ड हासिल करने का अमल मजीद सख्त कर दिया गया। ट्रंप इंतजामिया ने नई इमिग्रेशन पॉलिसी जारी कर दी। अमरीकी शहरियत और इमिग्रेशन सर्विसेज के मुताबिक गैर मुल्की अफराद जो अमरीका में मुस्तकिल रिहाइश या ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं, उन्हें उमूमी तौर पर अमरीकी महकमा खारजा के जरिए अमरीका से बाहर ही से दरख्वास्त दायर करना होगी। सिर्फ इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल ही में किसी शख्स के लिए स्टेटस की दरख्वास्त को एडजस्ट किया जा सकेगा। USCIS के तर्जुमान के मुताबिक अमरीका में आर्जी तौर पर रिहाइश पजीर ऐसे गैर मुल्की अफराद जो ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं, उन्हें अपने वतन वापस जाकर दरख्वास्त देना होगी। नई गाइडलाइन में जिन नॉन इमिग्रेशन का जिक्र किया गया है, उनमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आरजी वर्कर और सयाह शामिल हैं। अमरीकी खातून रुकने कांग्रेस यास्मीन अंसारी ने खबरदार किया है, अमरीकी ग्रीन कार्ड पॉलिसी में तब्दीलियां ईरानी बाशिंदों को खतरे में डाल सकती हैं। ग्रीन कार्ड हासिल करने के ख्वाहिशमंद ईरानी बाशिंदों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया जा सकता है। 12,000 ईरानी शहरी कानूनी तौर पर स्टूडेंट या वर्क वीजा पर अमरीका में मौजूद हैं। अब आपको खबर दें, शिमाली चीन में कोयले की कान में धमाके से अमवात की तादाद 90 हो चुकी। चीनी मीडिया के मुताबिक धमाके शानजई सूबे में कोयले की कान में गैस लीकेज की वजह से हुआ। धमाके के वक्त 247 कारकुन मौजूद थे। मुतादिद अफराद ताहाल लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। हुक्काम का कहना है कि मामले की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है और वाक़े के जिम्मेदारों को सख्त सजा दी जाएगी। कायरो का रास्ता था 900 किलोमीटर दूर, फिर जॉर्डन 600 किलोमीटर दूर, फिर आखिर में एयरपोर्ट की तरफ पहुँचे हम। और वहाँ पे जो है एयरपोर्ट पे इन्होंने हमें बहुत सारे मुल्कों के डेलीगेशंस आए हुए थे, एम्बेसी के लोग आए हुए थे वहाँ पे, लेकिन किसी से नहीं मिलने दिया किसी ने। और हमें एयरपोर्ट पे जहाज़ में सवार किया और वहाँ से फिर हम टर्की आए। Free Palestine, free Gaza. Free Palestine, free Gaza. Free, free Palestine. 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 Free, free. इसराइल की कैद से रिहाई पाने वाले समाजी कारकुन साद ईदी कराची पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। अहम खबर शामिल करते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन के हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम। सरकारी दौरे के सिलसिले में सूबा ज़ीजियांग की खूबसूरत शहर हांगजू पहुंच गया हूं, वज़ीर आज़म की जानिब से ऐसा कहा गया है। तो आपको यहाँ अपडेट करते चले इस अहम खबर से मुतालिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरे चीन के हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम। सरकारी दौरे के सिलसिले में सूबे ज़ीजियांग के खूबसूरत शहर हांगजू पहुंच चुका हूं, वज़ीर आज़म की जानिब से पैगाम में ऐसा कहा गया। अपने और वफ़द के पुरतपाक इस्तकबाल पर सूबे ज़ीजियांग की क़यादत का मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म ने मज़ीद लिखा कि डिजिटल मईशत, IT, टेलीकम्युनिकेशन, ज़राअत में आलमी ताउन मजबूत बनाना चाहते हैं। तो इसी हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ उस्मान खान मौजूद हैं। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चूँकि चीन के दौरे पर पहुंचे और इस हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम भी जारी किया। उन्होंने उनका कहना था कि सरकारी दौरे के सिलसिले में सुबह ज़ीजियांग के खूबसूरत शहर हांगजू पहुंचा हूँ। अपने और वक्त के पुरतपाक इस्तकबाल पर उन्होंने क़यादत का शुक्रिया अदा किया और साथ ये भी कहा कि ज़ीजियांग की क़यादत से मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के ख्वाह हैं। डिजिटल मईशत, IT, टेलीकम्युनिकेशन, ज़राअत, काबिल तजदीद तवानाई में आलमी ताउन मजबूत बनाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान और चीन अपने सफ़ारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने की याद मना रहा है। चीन के सदर शी जिनपिंग और चीनी क़यादत के साथ मुलाकात के भी वो मुंतज़िर है। उनका कहना था कि दोनों बरादर ममालिक के दरमियान सही उस्मान खान, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका।